بہت سے الفاظ ایسے قرآن میں ہیں جن کی میننگ کا ان کو صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کافی ڈھونڈے ہیں، میں نے ڈھونڈے ہیں، بیکاز آئی نو ویئر دا کانسیپٹ کیم فرام. تو چونکہ ورڈ وہیں پایا جاتا ہے تو اس لیے وہاں سے ہمیں صحیح پتہ چلے گا. لیکن مسلمانوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ اس بات پہ جانا ہی نہیں چاہتے کہ جو ان کے مذہب کو یا ان کے قرآن کو مشکوک کر دے. اینڈ دے ڈونٹ ڈو دیٹ کائنڈ آف ریسرچ. وہ اسی لیے نقل پہ وہ جو ہے اکتفا کرتے ہیں اور وہیں پہ وہ رہتے ہیں. جی نہیں، اس کی سر ایک وجہ اس یہ کے بھی ہے نا ساتھ اسٹرام پائلٹ. ہاں اسٹرام پائلٹ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ نقل پر اکتفا کرتے ہیں، بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ عقل کا اس لیے دامن تھامنا نہیں چاہتے کہ جب وہ عقل کے راستے پر چلیں گے تو وہ ایمان سے ہاتھوں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ عقل جو ہے ان کو باکس کے باہر لے آتی ہے اور وہ نقل ان کو باکس کے اندر رکھتی ہے. لیکن یہ پوائنٹ ہے، ایمان اصل میں کیا جو کچھ بھی ہے وہ اگر عقل کے راستے پر چلیں گے تو وہ باکس کے باہر آ جائیں گے، جس باکس کا نام ایمان ہے. اگر نقل کے راستے پر چلیں گے تو باکس کے اندر رہیں گے اور اس باکس کا نام ہے ایمان. تو مومن کبھی بھی جو ہے باکس کے باہر نہیں آئے گا، اگر جو ہی باکس کے باہر آئے گا تو ہماری طرح ہو جائے گا. پھر وہ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے سائیکالوجی، کتنا ظلم ہے کہ انہوں نے ریسرچ جان بوجھ کے نہیں کری ہے، اس بات کے اوپر نہیں گئے جی ہیں، ہاں، اس بات اس کے کی اوپر بات نہیں ہی گئے. نہیں کرتے. اب ہم جی کوئی ہاں، بڑے کوئی عالم تو نہیں ہے، لیکن ہم جی ریسرچ کرتے ہیں. میں جی ریسرچ کرتا ہوں چیزوں کو. میں اس لیے بکس کے اوپر ٹائم ضائع نہیں کرتا کہ جب بکس آپ پڑھتے ہیں ایک تو بہت اس میں وقت لگتا ہے، اور دوسرا جب آپ بکس پڑھتے ہیں تو بک لکھنے والے کا ایک مدعا ہوتا ہے، وہ جو بیان کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، تو آپ اسی کی لائن فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ چاہیے آپ سب کو یہ کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ خود ڈیولپ کریں، انفارمیشن حاصل کریں، ڈاٹس کو خود ملائیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا، بجائے کہ آپ دوسروں کی لینز لے کر دنیا کو دیکھیں. اپنا لینز خود تیار کیجئے نا، آپ خود سمجھیے، آپ کے پاس عقل ہے. جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح ہے. اچھا اور قرآن کے ساتھ بھی اس کے سارا معاملہ ساتھ ہی محض اس طرح سے ہے، قرآن کے ساتھ بھی سارا معاملہ محض اس طرح سے ہے کہ اس کو کسی اللہ کا کلام کہہ دیا گیا. اب چونکہ اللہ کا کلام کہہ دیا گیا تو اب یہ اس کے اندر غیر معمولی عقیدت جو ہے اس کے ساتھ جڑ گئی. عقیدت جڑ گئی تو پھر کیا ہو گیا، اس کے ساتھ فضیلتیں جڑتی گئی. جب فضیلتیں جڑتی گئی تو ظاہر بات ہے اس کی اہمیت، اس کے اندر افادیتیں جو ہے ڈھونڈنے لگے لوگ. اب یہ سارا معاملہ یہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب اگر وہ اصل جو جڑ ہے، جو اللہ کا کلام کہے جانے والی جو بات ہے نا، اگر اس کتاب کے ساتھ اس بات کو ہٹا دیا جائے تو اس کتاب کی نہ کوئی اہمیت ہے، نہ افادیت ہے، نہ فضیلت ہے، نہ عقیدت ہے. اس لیے کہ اس کتاب نے اگر واقعی دیکھا جائے تو انسان کو کچھ بھی نہیں دیا آج تک جو ہے کچھ. یہ اس معاملے میں یہ کتاب بنجر واقع ہوئی ہے، بنجر، کیونکہ اس کتاب میں کوئی بھی ایسی خاص نئی بات نہیں ہے جو کہ انسان نہیں جانتا. ہر وہ بات وہ انسان جانتا ہے وہی ہے، اور کچھ بھی نہیں. سر میرا جی اگلا ہاں، سوال یہ تھا کہ جیسے ہم ایڈلٹ کی ماڈرن ڈے میں لائک ایک ہم نے ڈیفینیشن رکھی ہے کہ جو بندہ 18+ ہوتا ہے، یعنی کہ 18 سال سے اوپر ہوتا ہے، اس کو ہم ایڈلٹ مطلب شمار کرنا شروع کرتے ہیں. تو مسلم کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ کیسے مطلب ہم مسلم کسے کہیں گے؟ بائی برتھ جو مسلم ہے، کیا وہ مسلم ہے شریعہ کے تو یعنی کہ حساب سے؟ اب اصل میں قرآن اس طرح کی باتوں کو ڈیفائن تو نہیں کرتا. البتہ اب ظاہر بات ہے قرآن کی باہر والی کتابوں میں اب وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او جو ہے ینصرانہ. یعنی کہا جاتا ہے کہ ہر جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطری طور پر جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں فطری ہوتا ہے. اب یہ ان کے نزدیک اسلام دین فطرت ہے. اب دیکھیں یہ اصل میں اس جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹی حدیث کو گھڑا. اب اس میں یہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اسلام چونکہ فطرت ہے، نیچر ہے، اسلام نیچرل ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل دین ہے، نیچرل سسٹم ہے. تو اب وہ اس بات کو، اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ حدیث گھڑی کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر، نیچر پر پیدا ہوتا ہے. اب یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا ہندو بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ مومن ہوتا ہے، یہ اسلام، یہ مسلم ہوتا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے.
یہ सच ऐसा वाला जी, झूठ है जी जनाब। सच वाला जी, ये दीन फितरत कैसा है कि आपने मक्का में एक घर बना हुआ है जिधर एक पत्थर पड़ा हुआ है, वहां पे जाके आपने जो है जानवर ज़बह करना है और वहां पे जाके आपने बाल कटवाने हैं। ये दीन फितरत है, ये हमारी फितरत के अंदर ये चीजें, ये क्या जाहिर हमारी बात, यही फितरत के दीन अंदर। फितरत है, यही दीन फितरत है। और क्या मजे करें से आप? मजे की बात ये है कि दीन उस हदीस फितरत ये में, है, दीन फितरत ये है कि एक शख्स की हवा खारिज हो रही है पीछे से और वो धो रहा है अपने आगे के मुंह को, ये दीन फितरत है, दीन फितरत है भाई। अब कौन बोले, क्या सर किया जाए? अगर कोई इंसान बाय बर्थ मतलब किसी यहूदी या ईसाई के घर पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो मुस्लिम घर में ही पैदा हुआ है, लेकिन विद इन द मतलब जिस वो एरिया में पैदा हुआ है वहीं पर पढ़ते या कॉन्ट्राडिक्शंस देखकर वो इसको छोड़ देता है, तो उसने तो कभी मतलब कबूल किया ही नहीं था इस्लाम, वो तो बाय बर्थ मुस्लिम था। और कोई भी ऐसा मतलब किसी इंसान के आप लाइक कॉन्ट्रैक्ट किसी से करते हैं तो वो उसके होशोवास में करते हैं या किसी छोटे बच्चे से भी हम थंब लगवा देते हैं या साइन करवा लेते हैं, तो इस पर मतलब क्या होगा फिर? क्योंकि नहीं देखिए अब मेरे उसने भाई, तो यानी कि जब कॉन्ट्राडिक्शन देखी तो उसने तो वो लीव कर दिया, जी जी जी, नहीं आपकी बात तो अब समझ उस गया पर मैं, भी आपका मुर्तद पॉइंट। वाली सजा होगी लागू। अब असल में ये मुर्तद वाली सजा एक तरह का ये पॉलिटिकल रीजन है। देखें मुर्तद के पीछे सजा का क्यों लुजूम है, इसको लाजिम क्यों करार दिया गया, उसकी असल वजह यह है कि देखें इसके पीछे जो असल वजह बताई जाती है उलमा की, वो ये कि लौला हद्दुर रिद्दा लमा बकी अल इस्लाम। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में अगर ये मुर्तद की सजा ये कत्ल या सरतन से जुदा नहीं होगी तो इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। इस्लाम को बाकी रखने के लिए ये मुर्तद की सजा का होना जरूरी है। क्यों? ताकि देखें कि मुर्तद कौन होता है, आप जरा गौर करें, मुर्तद वही होता है जो अकल का इस्तेमाल करेगा, जो नकल का पर चलता रहेगा वो मुर्तद कभी नहीं होगा। ये बात याद रखें, अकल और नकल में यही फर्क है। अकल का इस्तेमाल करने वाला यकीनी तौर पर जो है मुर्तद हो जाएगा, यकीनी तौर पर, लेकिन जो नकल पर चलता रहेगा वो कभी भी मुर्तद नहीं होगा। तो इस्लाम के जो है बानियों का ये तरीका था कि वो कोई भी इंसान नकल से हटकर अकल की तरफ ना जाए। अब अगर कोई जाता है तो एक तो उसको सजा दी जाए और इतनी इबरतनाक उसकी सजा दी जाए कि जो है दूसरा फिर ये अकल के रास्ते पर चलने की हिम्मत ना करे। ये है असल में उसके पीछे वजह, असल वजह, कोई दूसरा ये हिम्मत ना करे। हाँ ये है जैसा कि आपने मतलब अभी आपने बात की, ये वाकई देखा जाए तो हमें मिलता यही है कि एक लाइक वार फिलोसफी है या एक मैनिपुलेटिव टूल के तौर पर यूज किया है। अगर हम देखें तो है ना सूरत नबा को, यानी कि इसकी सूरत नंबर 78 आयत 33 को और ऑनवर्ड भी इसकी जो आयत है जिसमें जन्नत का जिक्र है, अगर आप शो मतलब कर दें तो ज्यादा ही यानी कि बेहतर होगा। और जो भाई वो साहत बलागत का कर रहे थे वो उसमें से भी मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा उसमें से। जी कौन सी वकवाइबा अतराबा की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल यही वाली। इन्नल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अअनाबा व कवाइबा अतराबा व कासन दिहाका, इसकी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कवाइब तो जो है जी हाँ वो कवाइब आया है वो लफ्ज, और फिर जो है वो ज़ाहिर बात है जितने भी मुतरजमीन या मुफस्सिरीन हैं इसका वही मतलब लेते हैं जो अब वो जो है ज़ाहिर बात है ये मतलब हमने तो नहीं लिया ना। ये कौआब असल में कहते हैं, कौआब कहेंगे एक उभरी हुई राउंड शेप की चीज को। अब ये बताइए कि अगर जो है जन्नत में अगर कोई हूरें हैं और वो निस्वान हैं यानी खवातीन हैं, लड़कियां हैं, और उनके ऊपर कोई उभरी हुई गोल चीजें क्या हैं, वो नौजवान जो है वो कुंवारी या फिर जो है हम उम्र अगर कोई खवातीन हैं, तो अब अगर उनके यहाँ ये उभरी हुई गोल जो चीज क्या है, जाहिर बात है उसका तर्जुमा जो करते हैं कि उनके पिस्तान, उनके ब्रेस्ट वो बहुत उभरे हुए हैं। तो ये तसव्वुर आप देखिए जरा, ताकि जो है लोगों को अट्रैक्ट किया जाए ये इस दीन, इस कल्ट की तरफ, ताकि उनको जो है जब वो मरेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और जन्नत में उनको हम उम्र कुमारी लड़कियां मिलेंगी जिनके सीने, जिनके ब्रेस्ट जो है इस शक्ल के होंगे। अब ये सब सारी अट्रैक्शन है भाई। देखिए कुरान का लिखने वाला एक जगह वो मरियम के हवाले से कह रहा है
کہ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا نہیں وہ کیا ہے وہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ہم نے پھونکا اس کی شرمگاہ میں، مریم کی شرمگاہ میں ہم نے پھونک ماری۔ اب بتائیے یہ کوئی فصاحت ہے؟ یہ انداز ہوتا ہے؟ وہ دوسری جگہ ہے فرج نا، وہ فرج کے جہاں پہ آیا وہاں پہ آیا شاید سے۔ نہیں دیکھیے وہ جو ہے نا والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، جی جی، یعنی وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے کیا کیا، اس کی شرمگاہ میں پھونک ماری۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا الفاظ ہیں، کیا اسلوب ہے، اسے آپ فصاحت کہیں گے، بلاغت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آخر یہ انداز ہوتا ہے۔ اور کسی عورت کا جو ہے کہ کسی عورت کا جو ہے نام لے کر ذکر کیا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو ہے فلاں نے اس کی شرمگاہ میں پھونک ماری، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ادب کی کون سی قسم کہلاتی ہے؟ یہ فصاحت اور بلاغت کا کون سا اسلوب ہے جو اس طرح کے الفاظ، ایسا اسلوب، اس طرح کی جو ہے یہ ایک ایسا جو کچھ بھی اس میں الفاظ آ کر جس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ یہ وہ بھائی صاحب کہاں گئے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اسلام میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے؟ یہ دکھائیں ذرا ان کو فصاحت و بلاغت۔ نہیں اب ظاہر بات اوپننگ میں فرج جو ہوتی ہے، مشکل ہے نا، فرج جو ہوتی ہے وہ فرج کہتے ہیں اوپننگ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آیت نہیں ہے، وہ سورۃ تحریم کی آیت دکھانا ہے امیت، یہ اس میں بھی آیا ہے لیکن یہاں فیہا آیا ہے، لیکن سورۃ تحریم میں فیہی ہے۔ میں یہی پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ لوگ جو ہے جب میں کہتا ہوں تو یہ سورہ انبیاء کی آیت پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ سورۃ تحریم کی آیت میں، سورۃ تحریم کی شاید 12ویں آیت ہے جی، آخری آیت۔ دیکھیے اسٹرام پائلٹ، اس پر ذرا غور کریں آپ۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ آیا ہے، دیکھیے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اسلوب ہے، یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے پھونک ماری فیہی، اب یہ فیہی کا جو ہے جو کہ مذکر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ فرج ہے یا مریم ہے؟ اگر مریم ہے اس کا مرجع تو فیہا ہوتا، فیہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اس کا جو ہے کیونکہ مذکر ہے فیہی، تو فیہی کا جو ہے جو مرجع ہے فرج کی طرف ہوگا۔ ہاں سچ والا جی، جی ففخ یہ کیا لفظ لکھا ہے؟ میرا تو فون بھی چھوٹا ہے۔ فنفخنا فیہ، فنفخنا فیہ، سنیے یہ جو نا ہے، یہ نا کون ہے بھئی؟ نا جو بھی ہیں، اب یہ ان کے اپنے کہنے کے مطابق تو اللہ ہے۔ اچھا، لیکن وہاں بھیجا ہوا وہاں نہیں، وہاں ایک منٹ ٹھہریے، وہاں بھیجا کس کو تھا؟ اب بات یہی ہے نا کہ وہاں ایک رسول بھیجا گیا جس کو اب وہ جو ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ مریم میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ ایک ایکٹنگ کر رہا تھا، وہ جو ہے ایک طرح کی تمثیل کر رہا تھا ایک بشر کی، ایک انسان کی جیسا اپنے آپ کو بتا رہا تھا، لیکن ٹھیک ہے، اگر اللہ اپنی روح ڈالنا چاہتے ہیں آسمان سے تو ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ وہاں پہ ایک ہولی اسپرٹ کو بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو مسلمان جبریل کہتے ہیں، ہولی اسپرٹ ہے۔ تو وہ ہولی اسپرٹ جا کے پھونک مار رہی ہے، لیکن اللہ ریفر کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے پھونک مروائی، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے پھونک ماری۔ سو ہولی اسپرٹ ہیز کم ڈاؤن، اللہ جو ہے نیچے آ گئے ہولی اسپرٹ کے فارم میں، اور پروفٹ محمد اس کانسیپٹ سے جان چھڑا نہیں رہے۔ آپ کا بات سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو ہے ہر جگہ چل رہی ہے، ان کا پیچھا کر رہی ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ جو ہولی اسپرٹ والا، وہ پروفٹ محمد کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا اصل میں، جو انہوں نے سیکھا، ظاہر ہے کہ ان کا سورس۔ اچھا، یہ اسٹریم میں کہہ رہے تھے کہ اسٹارم پائلٹ جو ہے وہ کرسچین ہے، میں کرسچین نہیں ہوں بھائی، میں باتیں جانتا ہوں بہت زیادہ، لیکن میں کرسچین نہیں ہوں، سو اس کو کلیریفائی کر دوں۔ تو یہ دیکھیے اس میں اور انسان ہے، بس اتنا کافی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دین فطرت پہ ہوں۔ جی بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلہ فرج کا نہیں ہے۔ فرج کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپننگ، کسی چیز کی اوپننگ، جیسے آسمان کے اندر اوپننگ ہول، سو یہ فنفخنا فیہ، اب وہاں پہ ہولی اسپرٹ جا رہی ہے اور وہ پھونک مار رہی ہے مریم کی شرمگاہ میں،
मेक श्योर कर रही है कि कहीं इधर उधर न चली जाए, बाहर किसी और के यहाँ न चली जाए। जी और दूसरा, होली स्पिरिट सारे ये काम कर रहे हैं। तो ये वही चीज है जो प्रॉफिट मोहम्मद के सर में घूम रही है। ये प्रॉफिट मोहम्मद को जो बातें बंदा बता रहा है उसके सर में, जो कि उनको अपना सर है, जो कि उनकी अपनी सोच है। दैट्स व्हाट इट जी इज। जी हाँ जी हाँ जी भाई, आप और क्या कह रहे थे? एक चीज सर और, सूरत स्वाद है 38-41, हाँ ठीक है। जिसमें अयूब का वाक्य है कि शैतान ने मतलब, हाँ एक बार आप निकाल लिए 38 की 48 निकालिए जी। 41, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी ये 41 हाँ जी, इसका तर्जमे पर गौर करने वाला है। और जरा याद कीजिए हमारे बंदे अयूब को, जबकि उसने पुकारा अपने रब को कि मुझे शैतान ने शदीद बीमारी और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। जी तो इसकी पसे पुश्त पर पूरा जो वाक्या है, जो मतलब जो बिब्लिकल जो स्टोरी है पूरी, और इवन के मुस्लिम्स में भी यही पाई जाती है कि शैतान खुदा के पास आया और उसने कहा कि अगर तेरा ये बंदा जिसको तूने नवाजा हुआ है बहुत सारे मवेशियों से, औलाद से और जमीनों और गुलामों से, अगर तू इस पर यानी कि नाजिल करेगा अपना, यानी कि इन चीजों को, नियमतों को छीन लेगा, तो ये तेरी मतलब तौहीन करेगा, या क्या उसे कह सकते हैं, नाशुक्री करेगा। तो खुदा ने शर्त लगाते हुए, मतलब स्टेप दर स्टेप, पहले उसके मवेशी मारे, फिर उसके बाद उसके गुलाम मारे, उसके बाद उसकी औलाद को मारा, फिर उसके बाद अयूब को कोढ़ के मर्ज में मुब्तला कर दिया। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या खुदा भी शर्तें लगाता है? भाई अल्लाह तो सब कुछ करता है। कुरान के अंदर तो जिस तरह से अल्लाह को पेश किया गया, वो कुश्तियां लड़ रहा है, वो जो है लोगों के साथ जो है गाली गलौज कर रहा है, लोगों को कोसा काटी कर रहा है। जी हाँ, शर्तें लगा रहा है, वो कस्में खा रहा है बार बार। अब क्या कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह सारे काम कर रहा है भाई कुरान के अंदर, हर वो अच्छा, काम कर रहा है जो इंसान करते हैं। जी मैं कॉलर से कहूंगा कि आप इसको कैसे समझे, मसनी शैतान को कैसे समझे आप, ये बताइए। इसमें सर देखने वाली बात यह है कि मैंने इसकी जब तफसीर पढ़ी मौलाना मदूदी की, तो उसने एज अ मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर यहाँ पर काम किया। उसने इसके जो असली जो तर्जुमा है ना, उसने इसको मसख करने की कोशिश की है। इसका मतलब तो यह है कि खुदा ने शैतान को ताकत दे दी कि जा तू छीन ले उससे उसके मवेशी मार। ये क्योंकि ये मैंने पढ़ी हुई है पूरी, इसको स्टोरी को पढ़ा हुआ है बाइबल से भी, यानी कि आपने और बाइबल मुस्लिम की स्टोरी पर्सपेक्टिव से। पढ़ी हुई है तो फिर आपको समझ आ रहा होगा, फिर आसानी होगी आपको समझने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हाँ जी, मौलाना मदूदी ने उनको क्या क्या ट्विस्ट दिया यहाँ पे? उन्होंने ट्विस्ट यहाँ पर सर ये दिया है कि उसने तफसीर में ये लिखा है कि खुदा से वो ये नहीं कह रहे थे कि शैतान ने मतलब मुझे बीमार किया है, मुझे शैतान वसवसे दिलवा रहा है कि मैं तेरी नाशुक्री करूं। यानी कि बीमारी, क्योंकि मुस्लिम्स का जो है यकीन बिलीफ है, वो कहते हैं कि बीमारी और ये मुसीबतें खुदा की तरफ से होती हैं। लेकिन अगर हम इस तफसीर को भी मान लें, अगर हम ये इस तर्जुमे को झुटला दें, मिसनी शैतान के खुदा ने शैतान को ताकत दे दी थी कि जा अब तूने मुझसे शर्त लगाई है, जा जो उसका तूने बिगाड़ना है बिगाड़, मैं देखूंगा, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी नाशुक्री नहीं करेगा, मैं तुझको ताकत देता हूँ। यानी कि खुदा ने लेकिन खुद उसको बाइबल ताकत दी थी शैतान बाइबल को। ने शैतान के बारे में क्या कहा, पहले ये क्लियर करें ना आप। बाइबल ने क्या कहा, उसको शैतान ने किया ना? सर उसमें तो स्टोरी ये है कि शैतान बार बार जाता था गॉड के पास, और हर बार वो कहता था कि इस बार यानी कि इसके मवेशी छीनने की मुझे ताकत दो। तो खुदा उसको ताकत देता था कि चलो ठीक है, मेरी तरफ से तुझे इजाजत है। उसके बाद जब तो वो फिर मवेशी छीन जाते थे, शैतानी तो अल्लाह कर रहा है ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो यानी कि पॉइंट है ये बताने वाला। जी हाँ, तो मेरा सारे और काम उसके बाद अल्लाह अल्लाह कर रहा है। जी जी जी, हर वो काम जो शैतानत भी अल्लाह कर रहा है, इंसानों के सारे काम अल्लाह कर रहा है। देखिए और पता नहीं उसके इन्होंने बाद जो है। जी बेबी जी पता क्या हुआ है बेबी? जी सर, बात सुने, हुआ क्या है, ये करते क्या है, वो एक स्टोरी उन्होंने जो शुद्धनी छोड़ दी है यहूदियों ने, उसी को लेकर आगे घुमा घुमा के उसको सीधा करते जाते हैं अपनी अकल के मुताबिक। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी अपनी अकल के मुताबिक उसको और मजीद सीधा करने की कोशिश की है। दैट्स व्हाट इट इज। जी हाँ जी हाँ, यही बात है। चले मोहतरम और बेबी, आपका असल नाम जो है, जो भी आप ये जो है जिस तरह से आपने बेबी राम रखा है, बड़ा दिलचस्प है। अब हम काफी देर तक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप बेबी हैं या बेबा हैं। तो बहरहाल आप चले, बहुत अच्छा लगा, बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू हुई। आप आगे भी जरूर आइए,
بڑی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا.